सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद में जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरु तेग पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बंद करिए। इस्तकार से आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला भाई अमरदीप सिंह होना ने भी, वीर जी बख्शीश सिंह होना ने भी, दोनों ने अपने व्याख्यान की शुरुआत इस गल का जिक्र जरूर किया कि शुभदीप सिंह सिद्धू या फिर सिद्धू मूसेवाले के गाने के ऊपर ਜਾਂ उसने अपने गाने के पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। दरअसल पहली गल तो यह है कि जिन्ने भी मुद्दे उस गीत के विच ने, वो चाहे पिछोकड़ की गल है, साडे गाने की गल है, सॉवरनिटी की गल है, SYL की गल है, आतंक ते अतवादी शब्द की गल है, ये तो अलावा SYL को किवें रोकिया गया, ये सारे मुद्दे जिहड़े ने उस गीत के विच उसने छुड़े। ये नहीं है कि बेवल उसका विछोड़ा हो गया है तो इस मुद्दे को लिया जा रहा है। मैं तो सोचता कि नौजवानी के जिस तरह के नाल इन्हां मुद्दों का पुनर्तफान है, जेकर वो भी सरीरक तौर पर जिंदा भी होता तो भी ये मुद्दे जोड़े पंजाब के भविख के नाल जुड़े गए। इन्होंने पर फिर भी चिंतन होना चाहिए। हुण क्यों यह सवाल बहुत जरूरी है। जेकर अज यही सैमीनार केवल से केवल SYL के मुद्दे के ऊपर रखा जाता तो कोई भी ना हो, उसका कारण है कि तुसी इन अदाकार ते कलाकार ते गायक नौजवानों को बहुत सुने और बार बार जी किसी गल की रेप्लीकेशन होती है उसका जो मनुख बार बार चिंतन करता है तो पिछोकड़ को जानने का चिंतन बहुत करता है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ मैं तो कहना कि असी रतन सिंह भंगू की किसी पंथ प्रकार लिखी हुई लाइन कि तुम्हारा पिछोकड़ की है मैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈलेंट करना चाहना है, तुसी कभी ना ये सैमीनार पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर सिद्धू मूसेवाला की सी ਉਹਦੇ ਪਤਾ है ही असली बकायदा पोस्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि ਉਹਦੇ गाए गीत का जो पंजाब की नौजवानी के उपर प्रभाव पिया है। ठीक है हुण जिहड़ी पिछोकड़ की गल है ये सब तो पहला तो रतन सिंह भंगू अंग्रेज कैप्टन मरे पुछदा इन्हां तुसीं पंजाब के उपर राज की दावेदारी की गल करते हो, तुहाडे कोल राज की है कि तुहाडे कोल पीढ़ी दर पीढ़ी चलदा राज है। रणजीत सिंह का प्यो राजा से ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਪੜ ਬਣੇ ਪਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਰੀ ਸਜਸ ਕਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਮਾਨੇ। गुरु नानक जी को राज भी सी, गुरु नानक जी को जोर भी सी, भक्ति ते शक्ति इन्हां देखी किथे इन्हां इतिहास को पढ़ कई शाह ते कीमे पीर कई फकीर ते कीमे पीर। इन्हां गुरु नानक जी को तो इन्नी समर्थ है कि एक पल दे विच किसी मन दे राजा बना सकता है, राजे को भिखारी बना सकता है, वो वीर को पीर कर सकता है, वो पीर को मीर कर सकता है। साडी राज सत्ता के उपर दावेदारी का गुरु नानक साहब के द्वारा शुरू हो। सो पिछोकड़ की गल उदों भी चली, पिछोकड़ की गल उदों भी चली, पर हुण असीं गाने दी 17 नहीं बोल रहे। हुण
उस गीत च वरते हुए एक शब्द को लै रहे हैं और हुण इस गीत को सामने रख के तुहाडा नज़रिया की है वो हो सकता है संघर्ष ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ हो सकता है ਤੁਹਾਡੀ मानसिकता ਵਿੱਚ एक तो ਵੱਡੀ व्याख्या हो सकती है जिस तरह खलील जबरान में बहुत प्यारी उदाहरण दिंदा कहता कि व्यक्ति तुरया जा रहा सी अखा ने क्या रुख सामने पहाड़ है कहता उस वेले करना ने क्या नहीं असी तो पहाड़ की आवाज ही नहीं सुनी जो कंन बोले ते नाल ही जुबान ने कहा सचमुच अखा झूठ बोल रही ने मैनू तो जो पहाड़ का स्वाद ही नहीं आया वो चुप होई तां कंन बोलिया कहता बिल्कुल पहाड़ नहीं है क्योंकि मैनू कोई सुना नहीं है क्योंकि इसने किसी व्यक्तित्व को या किसी भी पेशकारी को इस नजरिए तो देखना है तो उन्होंने किवें परिभाषित करना है ये हो सकता है कि जेकर ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ किंदा इन्हां दा आगू कौन है किंदा मुर्शिद इनका वली पे होया इनको आपने याद की किंदा इन्हां दा गुरु कोई ऐसा वली भी होया जिन्हें इन्हां को जिंदगी का अमृत दे दिता है असी मारते मारते भी मर चले थे कि मरते मरते भी नहीं मरते इन्हां फिर किंदा की खाते की इन्हां रूखां दे बच्चे भी खा लेते किंदा सौंदे किथे ने किंदा घोड़ियां दी काठियां ते भी सौ लेंदे ने फिर अगली गल करता कहता आगू कौन है वो फिर बड़ी प्यारी गल करता है कहता कि जेड़ा इन्हां दा आगू है ना वो हर सिख ही आगू की धूम करना होता है हर सिख आगू की धूम करना होता है तो जब वो ये गल सुनता है तो फिर नादर शाह के मुंह एक गल निकलती है अजीम कौम बू बादशाही आमद फिर इस कौम के विचों पातशाही दावे की बो आती है ते राज जरूर लैणगे पातशाही दावे तो तुसी कदों सोचना शुरू करता पातशाही दावे को असीं कदों सोचना शुरू किया जदों दीप सिद्धू ने बार बार एक गल साडे सामने रखता कि साडा पातशाही साडा पंजाब दे उपर आ गया असीं उह दावा रखदे जदों बार बार उस गल की रेपुटेशन हुई हुण साडा हर नौजवान फेसबुक के ऊपर दीप सिद्धू की फोटो पई है थल्ले लिखा पातशाही दावा वो गल बार बार की रेपुटेशन के विचों आई हिटलर का एक प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी हुआ जोसेफ गॉबल्स कहता है कि एक झूठ का बार बार दोहराओ कि उसको सच कर देता एक झूठ का बार बार दोहराओ उसको सच कर देता है कहता ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰੱਜੂ ਭਈਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ उस तो बाद तीजा मुखी यही गल करता है फिर आम उन्होंने शिकावां च यही गल की जाती है असीं हौली हौली रिएक्शन घट कर दिता हुण कोई कहे भी किसी कौल ते उसका कारण की कि बार बार दी जिहड़ी रेपुटेशन सी उसने उस रिएक्शन को खत्म किया पर इसका एक सार्थक असर की गया भी हर नौजवान ने यह मान लिया कि बोलिया जा रहा झूठ है दरअसल असीं कोई ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਉ ਨਿਤ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿਆਰੀ ਦੀ
ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ। SYL ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ 5-10 ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਵਰਦੀਪ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਤੇਜਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤੌਰਾਤ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ 2004 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਜਟਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੁਆਰਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ 1000 ਬੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, 2000 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ 10,000। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ PGI ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਪੂਲਾ ਧਿਆਨ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਪੂਲਾ ਉਸ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਟਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਟਾਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AK-47 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 32 ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ 8,000 ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ, 8 ਵਾਰੀ ਛਪੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਤ ਪੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ SYL ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਾ ਤਾਂ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਕ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਸੀ, 18 MF, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13.5 ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 4.5 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 72 LAF ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 80 LAF ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6.5 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 66 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਲਵਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਿੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਰਾਖਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹਿਰੂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਈਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਪੀਐਸ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਫੜ ਲਓ, ਡੱਕ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਲਓ, ਫੱਟੜ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਕਾਟਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 72 LAF ਉਸ 72 LAF ਦੇ ਨਾਲ 80 LAF ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2% 2 LAF ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚ ਘਰਣ ਜੀ ਤੇ ਦੀਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਸੀਸ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੀਤ ਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀਆ, ਉਹਦਾ ਅਰੂਜ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਗਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 78, 79 ਤੇ 80 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਕੀ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੜਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੇ ਔਰ ਹੱਕ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਫਸਟ ਰੇਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟਡ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 72 MAF ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 72 LAF ਲੈਂਡ ਏਕੜ ਫੀਟ, MAF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਜਿਹੜਾ 72 LAF ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 35 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 72 ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਨੇ, 50 ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦੇ 20 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ 171.7 ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਅਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 186 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ LAF ਦੇ ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 40-42 ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ 86 ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 2 ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ JNK ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ?